મોક્ષમૂલમ ગુરુ કૃપા। આજના પાવન અને પુણ્ય ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે દરેકને જય ગુરુદેવ। જીવનમાં ગુકારસ્ત્વમ અંધકારસ્તુ રૂપારમ સ્તેજ ઉચ્યતે અંધકાર વિરુદ્ધાત ગુરુ ઇત્યभिधीयते। यानी कि गुनाम अंधकारुनाम प्रकाश जे अज्ञानता जीवन में छे एने दूर करी अने ज्ञान रूपी प्रकाश ने ज्योति प्राप्त करावे सद्गुरु महाराज नो दिवस अने आवा पावन दिवसे आप बधा गुरुना चरणों में एनी भक्ति एनी पूजा करवा अवसर प्राप्त थयो छे। खूब बहुनाम जन्मने पुण्यवान प्रपद्यते। अनेक जन्मना पुण्य एकत्र थया होय त्यारे आ मानवरूपी देह आपने बधाने प्राप्त थाय। ए पण एनी अंदर पण कोटी जन्मना पुण्य एकत्र थाय त्यारे आवा समर्थ महापुरुष गुरु स्वरूपे आपने प्राप्त थता होय छे। तो आज आपने दिवस प्राप्त थयो छे तो बधा नम्र एक विनंती के गुरुजीनी पूजा महापूजा थई रही छे तो ज्यां सुधी आ पूजानो एक क्रम पूर्ण न थाय त्यां सुधी आपणे बधा ઊભા नहीं थईए અને બને એટલો આપણને આપણા ગુરુ એક મંત્ર આપ્યો જ હશે સતત, કારણ કે આજનો દિવસ જ આપણો છે ગુરુ મહારાજ માટેનો છે। ગુરુ પૂર્ણિમા એનો અર્થ તો એવો થાય ગુરુ પ્લસ પૂર્ણ અને પ્લસ માં જે પૂર્ણ માં છે ગુરુ એ ગુરુ પૂર્ણિમા આજનો દિવસ આપણને બધાને પ્રાપ્ત થયો। તો શરૂઆત ભદ્ર સૂક્તથી કરીએ। हमारे यहाँ बैठक थे त्यारे गुरु महाराज साथे बात थई कि भद्र यानी कल्याण। गुरुनो भाव ए होय के आवनार शिष्यનું कल्याण थाय। तो आज भद्र सूक्तनो આપણે બધાએ શ્રવણ કરી અને કાર્યનો આરંભ કરીશું। બિહારની દરેક ગુરુ મહારાજના મંત્રનું સ્મરણ કરીશું। ભદ્ર સૂક્તનો અહીંથી આરંભ થાય। દરેકે આપના ગુરુ મહારાજનું ચિંતન કરવાનું। ઓમ શ્રી ગણેશ नमः श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम आनो भद्राः कृतौ जन्तु विश्वतो दर्धासो अपरीता समुद्भिदः देवानो यथा सदृद्धे असन्नप्रायुः रक्षितारो धीरे देवानां भद्रा देवानाघूरानिरभिरो निवर्तताम देवानाघूषज्ञमुपसेदिमा भजन् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् बुद्ध्या निदाहुमहे वयं भगन्मित्रमदितिं रक्षमसरि अर्जानं वरुणघोषोमश्विना सरस्वती नः शुभगामयस्करद तन्नो वादो मयो भुवादो भेखदन्तन् माता तत्तेरी उदध्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं दिश्या ध्रुवं तमीशानन्दगस्तस्तस्तु खस्पतिं द्विजञ्जिन्ममवशेहो महे स्वयं ओखानो जता वेदसानो सदद्धे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्तिरकम् स्वस्ति न इन्द्रो बृहत्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषदशवामरुतः रश्मिमातरः सुभञ्जाभानुभिदते कूजगमयः अग्निजिह्वामनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा औषागमन्निह पदरन् कर्णेभिः
प्रणोयामः देवा अदरन् वसेर्माक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुप्वा घोषस्थनो वीर्यशैरमहिदेवहितं शतमिन्नु शरदो अन्त्रिदेवा जतरानश्चकराजरसन्तनु नाम पुत्रासो जतरवितरो भवन्ति मानौ मदियारीनिघदायुगन्तोः अदितिर्यन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनतवम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मलन्दे सर्वभूतान्तिरान्तिरेव शान्ति शामशान्तिरेधि यतो यतः समीहसेदरुणो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देवसविदुर्दुरितानि पराशुभ जगद्रन्दन् आशुभः ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टसर्वोपद्रवशान्तिरस्तु सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु सर्वे जनाः कल्याणमस्तु नटक्रियाचम्य प्राणायाम्य आप गण्य जनाने जल આપવામાં આવે ગણ્ય જનાએ જમનાથની અથડીમાં જલ લઈ 3 વખત આચમન કરી દેહ શુદ્ધિ કરીએ ઓમ ભૂ પુનાદો સ્વાહા ઓમ સ્વઃ પુનાદો સ્વાહા ઓમ મહ પુનાદો સ્વાહા ચોથી વાર નીચે હાથ ધોઈ નાખીશું ભૂર ભુવસ્વૈતનેન સ્તૌ રક્ષાલ્યઃ प्राणायाम संकल्प जमनाथे बन्ने जना चमची चमची जल पकड़ी राखीशो हस्ते जलमादाय नीचे मूकी दो चमची जल पकड़ी राखो हस्ते जलमादाय ब्रह्म परमात्मा देवता दिव्य संग भोगा विशुद्धि नाम समान जमय भगवान गुरुमा विशुद्धि ब्रह्मात्मा ज्योतिर्दा संग सर्वेजा प्राणायामे वियोगः जल के आत्मा मुकिया को चमची राखी मांगी तत्काल श्री परमात्मा कृष्ण वंदे जगत गुरु प्रभु श्री नारायण नो द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 वखत जप करी અને આજના આ પૂજાના અંગીભૂત પ્રાણાયામનો સંકલ્પ કર્યો તો પ્રાણાયામની વિધિને અનુસરીએ ઓમ યથા પૂર્વત ધાતુનાં દોષાંતઃ દિવાવગ એવં અંતર્ગતં પાપં પ્રાણાયામે ન દહ્યતે ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 सम्राणायाम संकीर्त्य कोई पण पूजानो आरंभ करिए कि 4 देवोनी आज्ञा लेवी पड़े रजा लेवी पड़े और हमेशा आपनी ऊपर अधिकार છે અનેક યજ્ઞોમાં હું કહેતો આવ્યો છું આજે પણ કહીશ કે 4 દેવોનો આપણી ઉપર એનો અનેરો મહિમા અને અનંત કૃપા છે અને એની કૃપા છે ત્યારે જ આપણું અસ્તિત્વ આ જગતમાં છે સૌપ્રથમ કૃપા આપના જન્મ આપનાર જન્મદાતા માતા અને પિતા માતા પિતાથી મોટું કોઈ જગતમાં નથી દેહાતુરી માતા પિતાને વંદન કરી આજની આ તરુણોની પૂજાનો જે અવસર પ્રાપ્ત થયો છે એની આજ્ઞા લઈએ અનુમતિ લઈએ હરિ ઓમ વાગર્ધ સંપ્રોક્તો વાગર્ધ પ્રતિપત્તયે તદપી વંદે પાર્વતી પરમેશ્વરો માતા પિતૃચરણ કમલેભ્યો નમાગ્નાર્થી નમસ્કારં સમર્પયામિ બીજી રજા આપણા કુળ દેવતા જે કોઈ કુળની જન્મ થયો છે કુળના દેવોની પૂજા કરતા હોઈએ કુળદેવી સ્વરૂપે કુળ દેવતા સ્વરૂપે એની આજ્ઞા લઈશું ઓમ મહાંબે અંબે જંબાલિકે નમાનયતિ કશ્ચન સત્યસ્વગઃ સુભદ્રે કાંકાંગી લભાસિનીં
આત્મનકુલાંબિકાય નમઃ ગુરુદેવતાભ્યો નમઃ જ્ઞાતે નમસ્કરોમિ. અને ત્રીજી રજા લેવાની જેનો આજે દિવસ છે ગુરુ મહારાજ. ઘણા બધા કહેતા આમ તો ગુરુ મહારાજના અનેક પ્રકારના સત્સંગો આપની પાસે થતા જ હશે, એના સ્થાનમાં બેઠા એટલે એનું વિશેષ શું કહીએ, પણ ટૂંકમાં મારા જ્ઞાન અને મારા અનુભવના આધારિત હું તમને અમારા ગુરુના જ્ઞાન પ્રમાણે કહું તો જેમ 1 માળથી 2 માળ 5 માળ ને 10 માળનું કદાચ બિલ્ડિંગ હોય, પણ એને ઉપર ચડવા માટે બીજા માળે જવું હોય, પહેલા માળે જવું હોય, ચોથા માળે જવું હોય, 10મા માળે જવું હોય તો કુતુબો મારીને ચડી નથી જતા, પણ એના માટે સીડીને માધ્યમ બનાવીએ છીએ, એના માટે લિફ્ટને માધ્યમ બનાવીએ છીએ. એમ આ સંસારરૂપી સાગરને ભવસાગરને તરવો હોય તો એ ગુરુરૂપી લિફ્ટ, ગુરુરૂપી સીડી આપણા જીવનમાં હોવી જોઈએ. તેવા સદગુરુ મહારાજનો આજ દિવસ છે. મેં હમણાં કીધું ગુનામ અંધકારોના પ્રકાશ ઉચ્ચતે, કે જીવનમાં અનેક પ્રકારે જીવનમાં અજ્ઞાનતાઓ હતી, પણ આ સ્થાનમાં આવવાથી અજ્ઞાનતાઓ દૂર થઈ અને જ્ઞાનરૂપી જ્યોતિની પ્રકાશ થયું. એ પાત્ર એટલે એ ગુરુ મહારાજ. અમારા ગુરુ તો એવું કહેતા કે કદાચ આ સંસારરૂપી મોહરૂપી જીવનમાં તમે અહીંયા ભવલોકની અંદર આવ્યા છો, પણ આવા તો 14 માળનું બિલ્ડિંગ છે, એમાં આપણે વચલા ફ્લોર ઉપર છીએ. અતલ વિતલ તલાતલ સુતલ મહાતલ ને મહાપાતાલ આ નીચેના ભાગ છે, એની ઉપર આવે ભૂર ભુવઃ સ્વઃ મહાજન તપઃ અને સત્યલોક. આપણે 8મા માળના બિલ્ડિંગ ઉપર બેઠા છીએ. આ 8માથી આની અંદર આ શરીરે સારી માતા પિતાની સેવા કરી હોય, ગુરુ મહારાજની સેવા કરી હોય તો સ્વર્ગના દ્વાર ખુલે. બાકી મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા, તો જ કહેવાય કે આ ગુરુની ભક્તિ, ગુરુની શક્તિ અને ગુરુની કૃપા હોય તો જ મોક્ષ મળે, બાકી મળતો નથી. અને એટલા જ માટે સાહિત્યકારોએ કહેવું પડ્યું ને કે ગુરુ બિન જ્ઞાન ન ઉપજે, ગુરુ બિન મિટે નહીં ભેદ, ગુરુ બિન જ્ઞાન ન ઉપજે, ગુરુ બિન મિટે નહીં ભેદ, ગુરુ બિન સંશય ન ટળે અને ભલે વાંચો ચારો વેદ. કદાચ 4 વેદનું અમારી પાસે જ્ઞાન હોય, પણ અમને પણ અમારા પણ ગુરુ એ ગુરુરૂપી જ્ઞાન મળે તો જ મોક્ષના દ્વાર ખુલે. બાકી તો તેથી ગુરુ મહારાજના ત્યાં આવેલા એટલે ભરતલાલના બધા હતા, સત્સંગ કરતા હતા, અનેક પ્રકારની વાતો થઈ, પણ એ ગુરુની કૃપા હોય તો મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા. આવો આ એનો જ દિવસ, તો બી હાથે તાલી પાડી થોડી ઘણી નાની મોટી આપણે એની સ્તુતિ કરીએ, ગુરુને રીઝવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સુખરામ દાદા બટુકનાથ મહારાજને કૃપા અનન્ય પ્રાપ્ત થઈ છે અને અનન્ય પ્રાપ્ત થતી રહે. ગુરુ મહારાજની સ્તુતિ કરીએ. અમારી પાસે આવડે ગુજરાતી સ્તુતિ છે, જેવી કોઈ મારા તમારા જેવા કોઈ સેવકે બનાવી છે એ આપણે બધા કેવા છીએ અને ગુરુના ચરણોમાં આપણે હાચું બોલીને કહીએ છીએ કે આવા છીએ, જેવા છે પણ તેવા તારા છે, અમને ઉગાડજે. ગુરુદેવ દયા કરકે મુझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना. मैं आयु शरण तोरे, शरणों में जगा देना. मैं आयु शरण तोरे, शरणों में जगा देना. तुम सुख के सागर हो, निराधन के सहारे हो. तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो. नयनों के तारे हो, मेरे दिल में समाये हो. नयनों के तारे हो, मेरे दिल में समाये हो. नित्य माला जपो तोरी, नहीं दिल से भुला देना. नित्य माला जपो तोरी, नहीं दिल से भुला देना. गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना. गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना.
कामी और क्रोधी हो, कपटी और लोभी हो। कामी और क्रोधी हो, कपटी और लोभी हो। जो भी हूँ मैं तेरा हो, चरणों में जगा देना। जो भी हूँ मैं तेरा हो, चरणों में जगा देना। मेरे दोष मिटा देना, दुख दर्द मिटा देना। मेरे दोष मिटा देना, दुख दर्द मिटा देना। मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। सोए हुए भाग्यों को गुरुदेव जगा देना। सोए हुए भाग्यों को गुरुदेव जगा देना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसा देना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओम बृहस्पति यदि अदर्यो अरिहात्मदिवादुमजने भो जदि दय सवसरद प्रजा तदस्मा सुद्रविणं देहि चित्रम। सद्गुरु पर ब्रह्म परमात्मने नमाग्नार्थे नमस्कारं समर्पयामि। आवेला ब्राह्मणोની પણ આજ્ઞા લઈશું, કારણ કે વર્ણના નામ બ્રાહ્મણો ગુરુ, ચારે વર્ણના ગુરુ એ બ્રાહ્મણ છે. અને ભગવાન ઠાકરે તો ત્યાં સુધી કીધું અવિદ્યો વા સવિદ્યો વા બ્રાહ્મણા, એટલે કે અજ્ઞાનતા હોય કે જ્ઞાની હોય, પણ એ બ્રાહ્મણ હંમેશા સદૈવ માટે પૂજનીય છે. એ ભગવાન હરિનું સ્વરૂપ છે, એમાં વિષ્ણુ સ્વરૂપા એ બ્રાહ્મણાય. આવો બે હાથ જોડી આવેલા બે વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણોને વંદન કરી આજની પૂજાની અનુમતિ માંગી. ઓમ નમો બ્રહ્મણ્ય દેવાય ગો બ્રહ્મણ્ય હિતાય જગદ્વિદાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. વ્યોમાગ્નાર્થે નમસ્કારં સમર્પયામિ. સૃષ્ટિના 33 પ્રકારના દેવી દેવતાઓને આ પૂજાના સાક્ષી બનાવતા દરેક દેવતાઓની અભિવંદના કરી કે દરેક દેવતાઓની અનુલક્ષી એની હાજરીમાં આ પૂજા થાય. અતઃ પુષ્પમાલામ હરિ ઓમ. સદગુરુ દેવ કી જય. કલ્યાણમસ્તુ. વેદ પુરુષાય નમો નમઃ. પતિર બ્રહ્મા પતિર વિષ્ણુ પતિર દેવો મહેશ્વર પતિર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી પતયે નમઃ. પતને મનોરમાં દેહી મનોવૃત્તાનુસારિણીં તારિણીં દુર્ગ સંસાર સાગરસ્ય મૂલોદ્ભવાં. श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. इष्ट देवताभ्यो नमः. गुरुदेवताभ्यो नमः. ग्रामस्थान देवताभ्यो नमः. वाणीग्रभाभ्यां नमः. सती पुरंदराभ्यां नमः. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः. लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. महेश्वराभ्यां नमः. सती पुरंदराभ्यां नमः. मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः. सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः. स्थान ग्राम देवताभ्यो नमः. इष्ट कुल देवताभ्यो नमः. सद्गुरु परमात्मने नमः. प्रबुद्धां देवताय संगाय सपरिवाराय सद्गुरु परमात्मने नमो नमः. पुण्य पुण्याहं दीर्घमायुष्यति भवन्तु भ्रवन्तु. पुण्य पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु. આપણા કાર્યમાં કોઈ પણ પ્રકારની વિઘ્નની પ્રાપ્તિ ન થાય એટલે ગણેશજીના 12 નામો બ્રાહ્મણ દેવતા બોલી રહ્યા છે. શ્લોકના માધ્યમથી આપે દરેકે શ્રી ગણેશાય નમઃ શ્રી ગણેશાય નમઃ મંત્રનો જપ કરવાનો. સુમુખસ્ય દંતસ્ય કપિલો ગજકર્ણક લંબોદરસ્ય વિકટો વિઘ્નનાશો વિનાયક ગૌરવે દુર્ગણાધ્યક્ષો ભાલચંદ્રો ગજાનનઃ વાદધરિતાનિ નામાનિ વડે ગુણ્યાત વિનાયકં ગુરું ભાનો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરા.
સર્વદે પ્રણમ્યાદો સર્વકાર્યાર્થસિદ્ધયે. દરેકે બે હાથ જોડી કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરતા ગણેશજીને કહીએ કે ભગવાન અમે આરંભ કરેલું આ કાર્ય નિર્વિઘ્નતાથી પૂર્ણ કરાવનાર બનજો. દરેકે બોલવાનું મમ મમ સર્વ આરંભ કાર્યેષુ કાર્યેષુ સદા સદા સર્વદા સર્વદા સિદ્ધયે સિદ્ધયે સિદ્ધયે. હે ભગવાન અમારા દરેક કામને હાચા હારા નિર્વિઘ્નતાથી પૂર્ણ કરાવનાર બનજો. એવી ગણેશજીની પ્રાર્થના થઈ. આપ બંને પતિ પત્ની જમણા હાથે ચમચી જલ પકડી રાખો. અહીંયા આપણે દરેક પોતાના જમણા હાથે ચમચી જલ પકડી રાખો. જ્યાં સુધી દેવો ભુજત્વા યજે દેવમ શાસ્ત્ર ની અમુક વાતો એવી છે બહુ સમજવા જેવી અને ગૂઢતા વાળી છે. આ પહેલો જ નિયમ કે દેવની પૂજા કરી તો દેવ જેવા બની જવું જોઈએ. અમુક સ્થાનો એવા છે ગુરુ મહારાજ ત્યાં હરીસા જેવું થઈ જવું જોઈએ. જેવા છે એવું દેખાઈ જવું તો જ તમને કંઈક રસ્તો મળે. તો અહીંયા ગુરુની પૂજા કરવી છે. ગુરુ મહારાજની કોઈ પણ સત્કર્મ કરીએ પહેલા પ્રાયશ્ચિત કરવું જરૂરી છે. પ્રાય એટલે થયેલું, સ્થિત એટલે કરવું. ટૂંકમાં કહું તો આપણાથી અનેક પ્રકારની ભૂલો થાય છે. ભૂલ કરવી ને એ ગુનો નથી, પણ ભૂલને ન સ્વીકારવી એ મહાગુનો છે. મનુષ્ય માત્ર ભૂલને પાત્ર છે, પણ સહજતાથી એ ભૂલનો સ્વીકાર કરો તો એનો પ્રાયશ્ચિત થઈ જાય. બાકી ભૂલને જેટલી દબાવો એટલે એ વિસ્ફોટ કરે. તો અહીંયા આપણાથી થયેલી ભૂલો એટલે કે વ્યાસજી 18 પુરાણ બાપજી રચ્યા ભગવાન ગુરુ મહારાજ, પણ બે એના શ્લોકમાં એ છેલ્લે એક શ્લોકમાં જ આ જગતને સાર આપી દીધો. 18 પુરાણ 4 વેદ ઉપનિષદ કર્યા, પણ છતાં આ જીવને સંતોષ ન થયો વ્યાસ મુનિને. એટલે એને એવું કીધું, અષ્ટાદશ પુરાણેષુ વ્યાસસ્ય વચનદ્વયમ, અષ્ટાદશ પુરાણેષુ વ્યાસસ્ય વચનદ્વયમ પરોપકારાય પુણ્યાય પાપાય પરપીડનમ. આ શરીરથી કોક જીવનું ભલું થાય એનાથી મોટું કોઈ પુણ્ય નથી, પણ આ જીવથી કોઈ જીવની હાનિ થાય, સામેનો જીવ પીડાય, પાપાય પરપીડનમ. એટલે વ્યાસજી એટલું કીધું કે આ જગતમાં પાપ અને પુણ્યથી આધારિત છો તમે. એટલે આ પૂજા કરવી છે, પાપ થાય જ છે સહજતાથી. હું કરું છું, તમે દરેકથી પાપ તો થાય, ડગલે ને પગલે પાપ તો થાય જ છે. અને એવું નથી આટલું બધું ઉપદેશ મળ્યા પછી ગુરુ મહારાજ કદાચ સારા ઉપદેશની વાણી કહેતા અને કે આવતીકાલથી આપણે બધા સુધારા ઉપર છીએ, તો એ અમુક થશે જ. તે અમુક કરવા પડે છે અને અમુક થઈ જાય છે. પણ અહીંયા જેમ પુનિત મહારાજે કીધું છે ને કે આ પસ્તાવો વિપુલ જરનો સ્વર્ગમાંથી ઉતર્યું છે, આ પસ્તાવો વિપુલ જરનો સ્વર્ગમાંથી ઉતર્યું છે, પાપીઓ એમાં ડૂબકી મારીને પુણ્યશાળી થાય છે. જે ભૂલ થઈ છે, જે પાપ થયું છે, સહજતાથી એને સ્વીકાર લો અને એનું દુઃખ તમને થાય એટલે સમજી લો એ પાપની મુક્તિ છે. પણ એ પાપ કર્યા પછી દુઃખ ન થાય અને કબૂલાત નથી કરતા તો એની મુક્તિ નથી. તો આજે આ પહેલો સંકલ્પ આપણે બધા અહીંયા બધા સંકલ્પ કરે છે. તમે મનથી સંકલ્પ કરજો કે આ શરીર આપણા દરેકથી થાય છે. પ્રભુ હે ગુરુ મહારાજ આપના સ્થાનમાં બેઠા છીએ અને આજે આવો મહાપર્વ છે ગુરુ પૂર્ણિમાનો, તો સાચા હૃદયના ભાવથી અંતઃકરણથી અમે પ્રાર્થના કરી છે કે આ જીવથી, આ શરીરથી અનેક પ્રકારના પાપ થયા છે. પણ હમણે જેમ વાત કરી મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા, ગુરુની કૃપા શું ન થાય? લૂંટારો પણ પીર બની જાય, એ ગુરુની તાકાત છે. હા, એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય કે ગુરુ મહારાજ આપના આ ચરણોમાં અમે અમારા દરેક ગુનાઓની એટલે કે પાપની કબૂલાત કરીએ છીએ અને એ કર્યા પછી આ દેહને પવિત્ર બનાવીએ છીએ. કારણ કે તમારી પૂજા કરવી છે. અત્યારે ભલે આ બંને પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા તમારા બધા વડીલો, પણ આ પૂજન પૂરું થશે ત્યાર પછી તમારે બધાએ પણ ગુરુની પૂજા કરવી છે. તો આ દેહને પહેલા પવિત્ર બનાવો, કારણ કે એ દેહ તો પવિત્ર છે જ તે, પણ કીધું દેવો ભૂતવા જજે દેવમ, આપણે એમના જેવું બનવું પડશે ને ત્યારે જ બનશું જ્યારે આ દેહ પવિત્ર થશે. તો એનો પહેલો સંકલ્પ એ શરીરથી જે કંઈ પાપ અને ભૂલ કરીએ તો દંડ તો ભરવો જ પડે. તો અહીંયા પણ દંડ ભરવો પડશે. ગુરુ મહારાજને ગોળદાદાને બધાને કંઈક ગાયું આપીએ, પણ તેથી જ ગુરુ મહારાજે કીધું ખિસ્સા તો બાપજી હું રાખતો નથી, કારણ કે આ માયા આવશે ને તો પાછું તકલીફ કરશે, હે ને. એટલે ગુરુ મહારાજ કે આપણે ગાય જોતી નથી, તો અમે કંઈક અમારે જોતી. પણ તમારી શક્તિ મુજબ ગાયોને કંઈક લીલું સૂકું ઘાસ અર્પણ કરજો. પછી તમારે કેટલું નાખવું, ક્યાં નાખવું, ક્યારે નાખવાનું એ નક્કી તમારે કરવાનું. પેલા જેવી વાત છે, હતો તો ક્યાં આવ્યો છે ક્યાં પાછો
જવાનું છે. બસ આ મળી જાય જવાબ એટલે જીવન સાર્થક બની જાય. એટલે અહીંયા સંકલ્પ કરીએ જે કંઈ ભૂલ થઈ છે ને દંડ રૂપે અમે ગાયોના દાન નથી કરતા, પણ ગાયોને કંઈક ચારો અર્પણ કરી અને શરીરને પવિત્ર બનાવવાનો એક આ પ્રયત્ન કરી, જેને દેહ શુદ્ધિ પ્રાયશ્ચિત કાઠિયાવાડની ભાષામાં હેમાદરી જેને કહી શકાય. આવો સંકલ્પ કરીએ 3 વાર દરેકે મનમાં બોલવાનું. વિષ્ણવે નમઃ, વિષ્ણવે નમઃ, વિષ્ણવે નમઃ. વિષ્ણુરે વિષ્ણુરે વિષ્ણુત્રાદ્ય મહામાંગલ્ય ફલમાં શુદ્ધ માસે પુણ્યકારિકે આષાઢ માસે શુભે શુક્લે પક્ષે પૂર્ણિમસ્યાયામ ધોવાર્ષિત અધ્યન્ને ભાનુસુદિવાસેમ તત્વગ્રગણ વિશેષણ વિષ્ટાયામ સુપુનિદો બ્રહ્માદિકાસ્ય ગોત્રોત્પન્નસ્ય કાલાંતર્ગ વેદ શાખા શિખા સૂત્રરહિતસ્ય. દરેકે પોતપોતાની મનમાં સરનેમ અથવા શાખ બોલી દેવાની. અમુક અમુક વટંગ ધારિણઃ. આપના માતા અને પિતાનું મનમાં નામ બોલો. અમુક અમુક નામ શરમણઃ. આત્મજ સપત્નિક સપુત્ર સપુત્રે સપરિવાર. આપના સદગુરુ મહારાજનું પણ નામ બોલવાનું. અમુક નામ સદગુરુ શિષ્ય. હવે દરેકે પોતપોતાનું મનમાં નામ બોલવાનું. અમુક નામ ન સપત્નિક યુદ્ધ સપરિવાર બાંધવસ્ય. દરેક બોલો યજમાનો અહમ મમ. આપને બોલશો ને તો જ એ દૂર થશે. અમુક વસ્તુ એવી છે બોલવા જેવી, અહીંયા બોલવું પડે. બાકી અહીંયા ન બોલવામાં ન ગુણ ન લાગે. એમાં તો બોલે એના જ બોલ વેચાય. હા, એટલે આ પાપ તો કબૂલ કરવાનું, પુણ્યને કબૂલ ના કરશો, એની જાહેરાત ના કરશો. બોલો મમ ઇહ જન્મને પ્રભૃતે અદ્યદીન પર્યંત મમ શરીર દ્વારા કાયિક વાચિક માનસિક સાંસદિક કૃત અખિલ પાપ દોષ ક્ષય પૂર્વકમ કરિષ્યમાણ સદગુરુ મહાપૂજન અધિકાર પ્રાપ્તિ અર્થમ યથા કાલે ગૌદાન નિમિત્તમ ગૌમુખે તૃણ પર્ણ દાન વિધિના પ્રાયશ્ચિત કર્મ જલદાસ્મ મુક્યાપોમહં કરીષ્યે. જગતમાં બે જ વ્યક્તિ તમારા પાપને લઈ શકે. 3 વ્યક્તિ, એક બ્રાહ્મણ, એક ગાય માતા અને એક ગુરુ મહારાજ. બાકી કોઈનું સામર્થ્ય નથી એમાં કે લઈ શકે. એટલે પાપમાંથી છોડાવનાર 4 દેવો છે. ભગવાન શ્રી હરિનારાયણ, ગંગાજી, ગાય માતા, ગુરુ કયો, બ્રાહ્મણ કયો. તો એને વંદન કરો. 4 દેવોને પ્રાર્થના કરો, અમારાથી થયેલા અજ્ઞાનતાથી જે અજાણતા થયેલા પાપમાંથી મુક્તિ આપો, જેથી આપની પૂજા અમે કરી શકીએ. પાપંત્રે વિષ્ણવે નમઃ, ગૌરીએ નમઃ, વિપ્રવર્યેભ્યો નમઃ, તીર્થ દેવતાભ્યો નમઃ નમસ્કારં સમર્પયામિ. ચમચી જલ પકડી રાખો આપ બંને જણા. અનેન પ્રાયશ્ચિત કરણામાં બાપ વિષ્ણુ પરમાત્મા જલતાસ્મ મુક્યાપો પ્રિયતા નમઃ. હવે આપ એકલા ભાઈ શ્રી ચમચી જલ પકડી રાખો. બેન આપ એમના હાથ લાવી રાખો. આજના દિવસે આપણે શું કરવું છે, આ મુખ્ય સંકલ્પ. આ ગામથી પરગામ જવું હોય તો પહેલા એનો રસ્તો વિચારવો પડે, કયા રસ્તે જવું. કારણ કે એક ગામ જવા માટે અનેક રસ્તાઓ હોય. સરળ અને સીધો કયો રસ્તો છે એ નક્કી કરવો પડે. અમુક જીવનમાં એ નક્કી નથી કરી શકતા. સંકલ્પ એટલે સમ એટલે સારું અને કલ્પ એટલે વિચાર. આ કળિકાના આ સમય જેને જલ્દીનો સમય છે, અને એવામાં જો કોઈ સારા કર્મ અથવા સારા કાર્ય કરવાના વિચાર આવે એનાથી ઉત્તમ મોટો સંકલ્પ હોઈ શકે. પૂર્ણિમા તો વર્ષોથી ઉજવતા હશું, પણ એમાં કંઈક આજે તમારા ગુરુ મહારાજની કંઈક કૃપા થઈ અને એ વિચાર પહેલો તો બટુકનાથ મહારાજનો છે. 2 હાથે ભાવથી તાલીથી વધાવી લ્યો. આ તાલી એટલા માટે છે કે આ જે જાણતા હોય ને એ જ કહી શકે. વેદોની પણ મહિમા શાસ્ત્રમાં અનેરી છે. તો ગુરુ મહારાજને મનના પ્રેરણા થઈ અને પ્રેરણા શિષ્ય સુધી પહોંચી, સેવકો સુધી પહોંચી. અને એક વાત સેવકને ફોન આવ્યો કે ભાઈ આ રીતે ગુરુ પૂર્ણિમા તો ઉજવતા આવ્યા છીએ, પણ આ વર્ષે ગુરુ મહારાજની પણ ઈચ્છા, સાથે સાથે સેવકોની પણ ઈચ્છા કે કંઈક વેદ મંત્રના ઘોષ સાથે આ પૂજા થાય. આ સંકલ્પ, એ વિચાર મહિના પહેલા કે વર્ષ પહેલા આવ્યો હશે, પણ એ સંકલ્પને આજે આપણે આ બધા ભેગા મળી અને કોઈ એવું મનથી ના વિચારશો કે આ બેઠા આ તમારા બધાના પ્રતિનિધિત્વ. આ ભાઈનું નામ શું અને એમના ઘરના નામ?
ગિરીશભાઈ અને કુંદન તમારા બધાનું પ્રતિનિધિત્વ એ કરી રહ્યા છે. તમે બધા જાણીએ છીએ કે 56 સીટરની ગાડી હોય તો સમજી ગયા કહેવા જરૂર નથી. આ ગુરુની કૃપા જ્ઞાન એનું. 56 સીટરની ગાડી હોય તો બધા સ્ટીરિંગ આપ્યું તો ગાડી જે પડે પોગાડે, ડ્રાઈવર એક જ હોય. એટલે આપણા બધાનું પ્રતિનિધિત્વ ગિરીશભાઈ કુંદનબેન સારી રીતે કરી રહ્યા છીએ અને એ એની કૃપા છે. એના એવું ઈશ્વરની કૃપા થશે આપની ઉપર પણ. સારું ડ્રાઇવિંગ કરો એટલે આપણને ભગવાન ગુરુ મહારાજની કૃપા મળી જાય. સીટ આપણી ઉપર આવી જાય. લાયકની વસ્તુની યોગ્યતાની ક્વોલિફિકેશનની વાત છે. એક વસ્તુ વિચારવા જેવી છે. એક ક્લાસમાં ગુરુ મહારાજ 100 વિદ્યાર્થી ભણતા પણ છતાં બધા પહેલા નંબરે પાસ થતા જ નથી. ગુરુ તો એક જ હતા ને, જ્ઞાન તો બધા હરખું જ આપ્યું છે ને, છતાં એકનો નંબર આવે. એમ તમે શિષ્યો અનેક છે પણ આજે એની કઈક યોગ્યતા ગિરીશભાઈની કે કુંદનબેનની એવી હશે એટલે બે હાથે એને તાળીથી વધાવો. એટલી કેટલી યોગ્યતા કે આટલા બધા શિષ્યોમાં એ બેને કહેવામાં એની યોગ્યતા ક્વોલિફિકેશન. પણ કોઈ મનની અંદર સહેજ પણ ક્લેશ રાખ્યા વગર અને સંશય રાખ્યા આપણા બધાનું પ્રતિનિધિત્વ એ કરી રહ્યા છે. અને આપણે બધા જ એને પસંદ કર્યા છે કે આજ ડ્રાઇવિંગ તમે કરો, રોજ તો અમે કરીએ છીએ, આજ તમે કરો. આપણા બધાના પ્રતિનિધિ પણ આ સંકલ્પ આપણા બધા જ શિષ્યોનો છે કે ગુરુ મહારાજની પૂજાનું ફળ એ ગુરુ મહારાજની કૃપા દરેક ઉપર ઉતરે. અને ગુરુનો કોઈ નાનો નથી અને કોઈ મોટો નથી. એને તો શું છે કે અજ્ઞાનતાઓ છે ને એ બધી દૂર થાય અને જીવનમાં સાચું જ્ઞાન મળે એ એનો ઉદ્દેશ્ય. અને બે જ પાત્ર જગતમાં એવા છે ગુરુ મહારાજ કે જે તમારું સારું વિચારી શકે. બાકી આ જીવનમાં તો દ્વેષ, રાગ, ઈર્ષાથી મોટું કાંઈ નથી. મોટામાં મોટું દુઃખ કયું મારા ઘરે શું છે એ નહીં પણ સામેવાળાની ગાડી કેમ આવી, બસ આ દુઃખ મોટામાં મોટું. આમાંથી સુધરી જાય એટલે ચિંતા છે નહીં. તો આજે તો બધાના સંકલ્પ, બધા નિમિત્તનો સંકલ્પ ગિરીશભાઈ પતિ પત્ની કરે છે પણ સંકલ્પ બધા નિમિત્તનો છે કે જેટલા પણ શિષ્યો અહીં આવે આનું પુણ્ય ઉપાર્જિત થાય, દરેકને મળે. અને આ ગુરુ મહારાજની કૃપા, સુખરામ બાપાની કૃપા આ બધા પરિવાર ઉપર અને દાદા ગોદડિયા હનુમાનજીની પણ કૃપા અનેરી ઉતરે એવી કૃપા. એનો સંકલ્પ 3 વાર બધા બોલીશું. વિષ્ણવે નમઃ, વિષ્ણવે નમઃ, વિષ્ણવે નમઃ. કોઈ પણ કામ અટકે એટલે વિષ્ણુ ભગવાનને યાદ કરવું, અટકવા નહીં દો. એટલે કે ઠાકર કરે એ ઠીક જ હોય. અને એટલે કદાચ ઠાકર ને બોલાય ને. ઓમ વિષ્ણુ 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 અતરાધ્ય મહામાંગલ્ય ભરતમા શુદ્ધમાસે પુણ્યકારી ગઈ જગન્નાથ પ્રિયસ્ય आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे है पूर्णिवस्यायां द्ववार्षिष्टध्यन्नेवारे भांसुरिवाश्रेन्द्र शुक्रगण विशेषण विष्टाया शुभ पुण्यतो ब्रह्मादिकाल अंतर्गत काश्यप गोत्रोत्पन्न विदिशाखा विष्णुतः. આપણે ગિરીશભાઈ આપનું શાખ સરનેમ બોલી દીધું. અવટંગધારિણઃ આપના પિતાજીનું નામ બોલો. આત્મજ આપના માતૃશ્રીનું નામ બોલો. સપત્નિક વામ પુક્ષોત્તિષ્ઠ ગિરીશભાઈ નામને યજમાનસ્ય સપત્નિક સૌભાગ્યવતી ભાર્યાયમ कुंदन देव्या सपत्निक सपरिवार तथा च समस्त कटुकनाथ सद्गुरु शिष्यानाम दरेक पोतपोताનું મનમાં નામ બોલો. અમુક અમુક નામ નાહા समस्त शिष्य परिवार બધા બોલો. યજમાનો અહમ મમ બોલજો, બોલે ના અમારી શુક્તિ લાગશે. આત્મન શ્રુતિ સ્મૃતિ શાસ્ત્ર વેદ પુરાણ ઉક્ત કથિત પુણ્ય ફલ પ્રાપ્તિ અર્થમ તથા ચ અદ્ય દિવસે ગુરુ પૂર્ણિમા સદગુરુ દેવતાનામ તિથિ પરમ દીન સાધ્ય અર્થમ સદગુરુ દેવતાનામ અનન્ય કૃપા प्रसाद प्रसन्नता प्रीति प्राप्ति अर्थम अद्य दिवसे सद्गुरु विशेष पूजन कर्म मति गति समय श्रद्धा द्रव्य द्वारा महम जलतास्ममुख्यापमहं कलिसे तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु. જીવનના સંકલ્પો તો ઘણા બધા હોય છે પણ કાંઈક માતા પિતા ગુરુના આશીર્વાદ હોય તો સંકલ્પ પૂરા થાય. તો આજે
ગુરુ મહારાજની પૂજાનો સંકલ્પ કર્યો. ફરી ચમચી બંને પતિ પત્ની પકડી રાખો. તતરાદો દિગ્રક્ષણમ કલશાર્જુન દીપ સૂર્ય સ્મરણં ચ કરીશીએ જલ મૂકી આપો. ચમચી વાટકીમાં મૂકી દો. બે હાથ બધા ઊંચા કરી દિશાઓના દેવતાઓને પ્રાર્થના કરી કે દસે દિશાઓથી આપણી રક્ષા કરે. ઓમ રક્ષોહા વિશ્વચર કણીર ભીજોનિમયો હતે દ્રોણે સદતમાદતઃ એવં દસ દિશો રક્ષે ચામુંડા શવવાહનાત્મઃ. શરીરમાં 6 પ્રકારના શત્રુઓને દૂર કરવા માટે 3 વખત તાળી પાડો. કાળત્રયં કુર્યાત. ખાલી ભાઈઓ જે છે ડાબો પગ જમીન ઉપર 3 વાર પછાડી. કાતત્રયં કુર્યાત. રોગ ભય ક્લેશ શત્રુ ભયક્ષયોસ્તુ. થોડુંક જલ શાસ્ત્રજી છાંટી દેજો બધા ઉપર. નેત્રે કર્ણે ઉદક સ્પર્શ પવિત્રીકરણમ સ્વવામ ભાગ્ય અક્ષકુંજો કલ સંસ્થાપ્ય. આ ધરતી માને દરેક જણા વંદન કરો. પરમ ધરા આજથી 20 વર્ષ બાપુ પૂર્વે આ બાપજીનું આગમન થયું. એ પૂર્વે આનો ઇતિહાસ કંઈક અલગ હતો. અમારા વિષય ઉપર વાત થઈ, પણ મેં કીધું ને કે એ કોઈ સારા સમર્થ પુરુષના આવવાથી પ્રેત પલિતને પણ મોક્ષ મળતો હોય. પૂર્વકાળમાં જે કંઈ ભૂમિકા હોય, પણ તમારા આવવાથી એ પ્રેત તરી ગયો. કે તમારા ગુરુની કૃપા કે તમારી ભક્તિ. એ જગ્યા એ સમય એ રીતે વિસ્તૃત હતી કે આ જગ્યામાં કોઈ આવા રાખી નહોતું. કે જે જાણતા હશે ને ખબર હશે ભરતલાલ. અને અમારા ગુરુ મહારાજ જોડે તે દિવસે વાત થઈ સત્સંગ. પણ મેં કીધું કે જ્યારે કોઈ મહાપુરુષનું આગમન થાય એ કેના માટે? નકર આ આશ્રમ ક્યાં હતો તમે બધા જાણો છો. અને એક ગુરુ મહારાજને નિર્દેશ થયો, એમના ગુરુ મહારાજને એમને નિર્દેશ થયો બેટા જા. અને ત્યારે આ સદગુરુ મહારાજ અહીંયા નિવાસ કર્યો. કેમ? મેં કીધું ને પહેલા કોઈ પણ ગુરુ એ શિષ્યનું સારું વિચારે. એટલે અહીંયા આયા પછી પેલા જીવ તરી ગયો. બાકી ગમે એટલી નારાયણ મરી શ્રાદ્ધ થાય તો તરે એમ નહોતું બધા. પણ એ એક આવા માત્રથી એની ભક્તિ શક્તિથી તો આ ભૂમિ આજ પવિત્ર ધરા કહી શકાય. કારણ કે ગુરુની ભક્તિ છે, એની શક્તિ છે. તો આ પરમ ધરાને વંદન કરો. ઓમ શિવના પૃથ્વીનો ભવાન ચરા નિવેશને જચ્છાના સર્વ સપ્રથાહ. આસન પગે લાગો. ભૂમિ લક્ષ્મી નમઃ ગુરુમાસનાય નમઃ અનંતાસનાય નમઃ વિલાસનાય નમઃ દુષ્ટ વિદ્રાવણ નૃષ્યાય નમઃ મધ્યે પરમ સુખાસનાય નમઃ. 5 આંગળી ભેગ કરી ચોટાનું ચોટી એટલે શિખાના ભાગ ઉપર રાખવાની. કારણ કે ઘણા એમ કે આ શું પણ જરૂરી છે. એટલે નવા ટીવી આવ્યા તો એન્ટીના આવતા હતા. હા, ચિત્રની ક્લિયરિટી કરવા માટે જરૂરી છે. આકાશના તરંગોને ખેંચવાની શક્તિ એમાં હતી. એમ આ શરીર છે ને એની અંદર આ માધ્યમ છે ને આ શિખાના જે બ્રહ્મરંધ્રના વાત એને શિખા કીધી શાસ્ત્રકારોએ. મન એવો મનુષ્યના કારણમ બંધ મોક્ષયો. મન વિચિત્ર છે, અહીં બેઠું છે પણ ગમે આ ગિરીશભાઈ વયું જાય ને, પણ એ મનની સ્થિરતા જરૂરી છે. મનની સ્થિરતા માટે શિખાનું બંધન કીધું છે. એટલે આવું મનની સ્થિરતા માટે શિખાનું બંધન કરીએ. ઓમ માનસ્તો કે દન હિમાનાય હિમાનો ગોકુમાનો સ્વે ગુરુરી ગામાન પીરા નુદ્રભામિનો પતિરેકમત સદમિત ભાવામહે. શિખાં ચ વજ્ઞયાક્ત હસ્તૌ પ્રક્ષાલ્ય જલમ પ્રક્ષેત હસ્તમ પ્રક્ષાલ્ય સ્વામ ભાગે અક્ષકુંજકલ સંસ્થાપ્ય. કળશ મૂકવામાં આવે. બંને જણાએ કંઠ ઉપર હાથ લાવવાનો. જે નદી તીર્થના નામ આવડે મનમાં બોલવાના. કારણ કે ગુરુ મહારાજની પૂજા કરવી છે. એકલા ગંગાજીનું જળ ન જોઈએ. અનેક તીર્થો આની અંદર મંત્ર શક્તિ દ્વારા મનના ત્રાયતે ઇતિ મંત્ર. શાસ્ત્ર એવું કહે છે શ્લોક બોલવાથી 1 ગણું ફળ મળે, પણ એક મંત્ર બોલો એટલે 1000 શ્લોક જેટલું ફળ મળે. એનું નામ મંત્ર. અને એટલે જ કદાચ ગુરુ મહારાજે આજે મંત્રની પ્રાધાન્યતા આપી છે કે વૈદિક પૂજા થાય. તો આવો દરેક તીર્થનું આહ્વાન કરીએ કે આ પાણીમાંથી જળ બને. મંત્ર શક્તિઓ દ્વારા તીર્થનું આહ્વાન કરીએ. ઓમ ગંગે જય યમુને જૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી નર્મદે સિંધુ કાવેરી જલેસ્મિન સન્નિધિં કુરુ. બ્રહ્માંડો જલતીર્થાની કરેષ્પૃષ્ટાની નિરવિર સંતિર્મે દેવ તીર્થં દેવા. ઓમ અંકુશોદ્ર સૂર્યમંડલા સર્વાન તીર્થાની માવાય. પગે લાગો ધેનવા અમૃતિ કૃત્ય. ગિરીશભાઈ આવી રીતે ફાવે તો કરજો. ભવચે ન ગુંઠ્ય ચક્ર મુદ્રા તીર્થમ સંરક્ષ્ય. જમણો હાથ લોટા ઉપર ગિરીશભાઈ ઊંધો ઢાંકી દો. એની ઉપર જમણો હાથ ઢાંકી દો. પછી કુંદનબેન તમે પણ જમણો હાથ અને એની પર ડાબો હાથ ઢાંકી અંગૂઠા હલાવતા વમ શબ્દ બોલવાનું શાસ્ત્રીજી સાથે. વમ 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 વરુણાય નમસ્તદામ મંત્રે. તો હાથ લઈ ચપટી ચોખા શાસ્ત્રીજી આપે. કલશમાં ભદ્રવાસ્મિન કલશે પરમાત્મા વરુણ સુપ્રતિષ્ઠિતો વરદો ભવ. 4 દિશામાં શાસ્ત્રીજી બતાવે ત્યાં ભાઈએ ચંદનના તિલક, બેને કુમકુમના તિલક કરવાના. આપણા પવિત્ર 4 વેદ છે એની પૂજા કરીએ. હરિ ઓમ પૂર્વે ઋગ્વેદાય નમઃ ઋગ્વેદં પૂજયામિ.
दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि, पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं पूजयामि। कलश मध्ये कलशની અંદર છાંટા નાખી દો। અપામ પતિવર્ણ સાંગં સપરિવારં પૂજયામિ। પુષ્પ ચોખા રાખી જળના દેવને ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે ભગવાન સારી વાણી આપે આપણને। ચડે પડે માનવી જીભ વડે, મનુષ્ય આગળ આવે તો વાણીથી જ આવે, પાછો પડે તો પણ વાણીથી। તો પરમાત્માના કહીએ કે શુભ સરસ વાણી આપે કે દરેકને અનુકૂળ આવે। નમો નમસ્તે સ્ફટિક પ્રભાય સુરવેદહારાય સુમંગલાય સુભાદાય સાધનાય જલાદિનાથાય નમો નમસ્તે। રાજ સહિત વર્ણ સાંગન સપરિવારાય નમઃ। કળશમાં બદરાવો ફૂલ ચોખા ગંધાક્ષર પુષ્પાણી સમર્પયામિ। એક ચમચી પાણી લઈ કળશમાં બદરાવો, કળશમાંથી વાટકીમાં બદરાવો, વાટકીમાંથી કળશમાં બદરાવો। તસ્મા ઉદગાઉદગમ ગૃહીત્વા આત્માન પૂજાન દ્રવ્યાણી ચાંચ સંપ્રોક્ષયિત। આવો દરેક વાતાવરણને શુદ્ધ કરવા માટે એક સેવક આવી જશે, એ કલશ લઈ એમાં પુષ્પ મૂકી દો, બધે છાંટી દે। ઓમ ચિક્પતિર્મા પુનાતુ વાક્પતિર્મા પુનાતુ દેવો સવિત્રેણ પવિત્રે ન સૂર્યસ્ય રશ્મિભિઃ તસ્ય દેવ વિદ્રવતે પવિત્રભૂતસ્ય જતકામઃ પુને દક્ષગેયં આપોહિષ્ટામયો ભુવસ્તાન ઉચ્છેદધાતન મહિરણાય ચક્ષસે જોવઃ શિવતમોરસતસ્ય ભાજયતે હનઃ ઉષધીવ માતરઃ તસ્મા અરંગમામભોજ ચક્ષયાય જિન वथ आपो जनयथा जनः अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय समरे पुंडरीकाक्षरभयभ्यंतर सर्वं शुचयो पवित्रतास्तु पवित्रीकरणम्। જે કઈ પૂજા કાર્યના સાક્ષી પ્રથમ અગ્નિ સ્વરૂપે અખંડ દીપ પ્રજ્વાલ્ય છે, એ દીવાને અગ્નિ સ્વરૂપે વંદન કરી આપણા કાર્યના સાક્ષી। ઓમ ચંદ્રમા મનસો જાત ચક્ષોઃ સૃજો અજાયત સૂત્રાદ્વાયુજ પ્રાણજ મુખાજ્ઞિરજાયત પરમ સાક્ષરૂપાય ગણપતિપાય નમઃ ગંધાક્ષ નમસ્કારં સમર્પયામિ। બીજા સાક્ષી છે આપણો દીવો કહી શકાય, પણ આખા જગતનો દીવો છે દિવાકર, એટલે કે ભગવાન સૂર્યનારાયણ। એ પૂરવાનું ભલે જાય તો રામ થઈ જાય, પવન વધી જાય તો રામ થઈ જાય, સંશય થાય। પણ અમુક પૂજાઓ એવી છે, શાસ્ત્ર એવું કહે છે શંકાને સ્થાન નથી। સંશય હોય તો પૂજા ન કરો, પૂજા કરો તો સંશય ન કરો। એ સંશય ન રહે એટલા માટે ઋષિમુનિઓની પરંપરામાં બીજા અખંડ સાક્ષી ભગવાન દિવાકર કહેતા સૂર્યનારાયણ બતાવ્યા। બેહાજુરી દિવાકર આખા જગતનો જે દીવો, કારણ કે ઉગે એટલે જગત ઉઠે અને સુવે એટલે જગત આવો એવા ભગવાનને કઈ સદૈવ માટે આપણું જીવન ઉદિત કરે। અને બે ગુણ સૂર્યનારાયણ ભગવાન પાસે લેવા હોય તો લઈ શકાય। નિષ્ક્રિયતા અને ચલતા, સમયને એક પાબંદ છે। હવે તો આવતીકાલનો સૂર્યોદય આજના પેપરમાં આવી જાય છે, અને એ સમયમાં કોઈ દી હું કદાચ 10 મિનિટ લેટ પહોંચી શકું, જોકે મારું એક નામ લેટ નારાયણ પણ છે મારા ગ્રુપમાં, કારણ કે કોઈ સમયસર હોતો જ નથી, પણ એ મારા અમુક અંગત કારણ છે। પણ સમયસરતા, સમયથી પાબંદ છે, કોઈ દિવસ 1 મિનિટ લેટ નથી હોતા। અને બીજું નિષ્ક્રિયતા એટલે કે લેવાની કોઈ બટુક નાથી, કેમ કે માર ક્યાંય ખીચા કેમ લેવું નથી, મારે દેવું જ છે જગતને। એટલે સૂર્યનારાયણ ભગવાન એવું નથી કે નાના વ્યક્તિને ત્યાં ઓછો પ્રકાશ ને મોટા વ્યક્તિને ત્યાં બધાને સમાન ભાવ આપે છે, અને એટલા માટે આ બે ગુણ લઈ શકાય। અગાઉ ભગવાન સૂર્યનારાયણ પ્રાર્થના કરી નિત્ય ગુરુના આશ્રમમાં સુધી નિયમ લેજો। આમ તો બધા સદગુરુના સ્થાનમાં આવતા હોય, માનતા હોય એટલે ચડાવતા જ હશે, પણ હજી એમાં કદાચ કોઈ બાકી રહી જતા હોય તો સવારમાં વહેલા ઉઠવાનું રાખજો, આરોગ્ય માટે સારું છે। બીજા નંબરમાં ઉઠીને હવે તો પાછા ઉઠ્યા પછી અનેક પ્રકારના રસ્તાઓ હોય, પાછા હું ઉઠી તો જાય પણ સવારમાં હું જે વસ્તુ પર હવે તમને કહેવા જઈ રહ્યો છું એ વસ્તુમાં સવારે ઉઠી મોબાઈલ નહીં મચેરતા, વોટ્સએપ ટ્વિટર સવારે ઉઠીને કરાગરી વસતે લક્ષ્મી કરમુલે સરસ્વતી કરમંદિર ગોવિંદ પ્રભાતે કર દર્શનમ। હા, બાકીનો એક શ્લોક આવ્યો હતો, કરાગરી વસતે મોબાઈલ કર મધ્ય વોટ્સએપ કરમૂલે ફેસબુક મોબાઈલ દર્શન, એવું સ્નાન સંધ્યા કરી દીવા અગરબત્તી કરી વહેલા સવારમાં ઉઠી આદિનારાયણ સૂર્યનારાયણની હંમેશા પૂજા કરવી, સૂર્યની ઉર્જા જીવનમાં લેવી। બાકી આ ચોમાસામાં 5-7 દિવસ ન ઉદિત થાય એટલે દવાખાનામાં લાઈન બહુ હોય, કેમ
મોબાઈલ છે 100% બેટરી કરીએ છીએ, વપરાશ છે એટલે પાછી લો થઈ જાય તો શું કરીએ? આ શરીર એ મોબાઈલ છે પણ એની બેટરીને ચાર્જિંગ કોણ કરે? એટલે એ હા ગુરુ મહારાજ પણ 100% એ અહીંયા આવવું પડે, જ્ઞાન મળે એટલે ચાર્જિંગ થઈ જ જાય. પણ આ પણ જરૂરી છે. તો નિત્ય સૂર્યની ઉર્જા પ્રાપ્ત કરજો. એટલે મારો કહેવાનો તાત્પર્ય 7:30 પહેલા જળ ચડાવવું એ ચડાયું કહેવાય. બાકી ઘણી જગ્યામાં તુષારભાઈ વર્ણન કરતા હોય છે કે ફ્લેટોમાં ત્યાં એટલે 12 વાગે ઢોળતા હોય. ઢોળવું નથી, આપણે શું કરવું છે? ચડાવવું 7:30 પહેલા. આવો બે હાથ જોડી સુના ભગવાન વંદન કરી જપા કુસુમ ગંગા સંગા છે બે મહાત્રિન તમો આદિ સુના નમસ્કારમ સમર્પયામિ. આ જગતનું બે દેવો રક્ષણ કરે છે આદિ અનાદિ કાળથી. દક્ષિણમાં ભૈરવ દાદા, ઉત્તરમાં હનુમાનજી. તો દક્ષિણ દિશામાં વંદન કરો. જે ભૂતાનામ અધિપતયો વિશિખા સહ કપરદિનઃ દેવા ભોજનયોજનેવ ધન્માનિ ધમ્મજે કાય નમાપદુદ્ધારણાર્થાય. અને ઉત્તર દિશામાં હનુમાનજીને પગે લાગો. અસ્મે રુદ્રામે હના પર્વતાસો રુદ્રતિ વરહુતો સજોગાહ જહ સબુ સદેસ્તુવદે ધાય વજ્રેન્દ્ર જ્યેષ્ઠાસ્માવ અવંતુ દેવાહ. બહુ સરસ વાત છે કે આ આશ્રમમાં હું પહેલી વાર આવ્યો ને, બહુ સનાતન સત્ય ગુરુ મહારાજ. પહેલી દ્રષ્ટિ મારી એ અંદર પ્રવેશતા ડાબા હાથે જે મંદિર છે કોનું છે? કોનું છે? જો અહીં તમે આવો તો તમને ખ્યાલ નથી. આ જીવનમાં હંમેશા દર્શન કરો એનો પણ એક અનેરું મહત્વ છે. ડાબા હાથે પહેલું જો મંદિરમાં પ્રવેશતા પૂર્વે ગોદરિયા બાપા હનુમાનજીનું મંદિર છે. કારણ કે જગતમાં સૌથી વધારે મંદિર હોય તો હનુમાનજીના. કારણ તુમ રક્ષક કાહુ ગોદરના. જ્યાં સુધી હનુમાનજી છે ત્યાં સુધી જગતના કાંઈ તકલીફ છે. રામચંદ્રને પણ લંકા ઉપર વિજય મેળવવો તો પહેલા હનુમાનજીની સહાયતાની જરૂર પડી. એટલે એ હનુમાન દાદા સરસ સ્વયં સિદ્ધ છે અને જાગૃત છે. તો એ હનુમાનજી મહારાજને વંદના કરી અને હવે પૂજાનું આપણે આ પ્રાથમિકતાની પૂજા હતી. કોઈ પણ પુસ્તક હોય તો મંગલાચરણ હોય. આ એક મંગળ આચરણ હોય જીવનમાં તો જીવન સારું મંગળમય. એટલે આ મંગલાચરણ કર્યું. અને હવે જે પૂજા તરફ આપણે જવું છે એ ગુરુ મહારાજની પૂજા. પણ અમુક શાસ્ત્રના સિદ્ધાંત પ્રમાણે પહેલી પૂજા ગણેશની હોય તો ગણેશજીની વંદના, આપણા કુળ દેવતાની આ સ્થાન દેવોની વંદના કરી ગુરુ મહારાજની પૂજામાં પ્રવેશ કરીશું. તો ત્યાં દરેક ગણપતિ મહારાજના પગે લાગો. ઓમ ગણાનંદવા ગણપતિ ગોહવામહે પ્રિયાનંદવા પ્રિયપતિ ગોહવામહે નિલીનંદવા નિધિપતિ ગોહવામહે વસો મમાહમજાનિ ગર્ભધમાત્મજાસિ ગર્ભધમ ગણપતયે નમઃ. આપના દરેકના કુળદેવી માતાજીને વંદન કરો. અંબે અંબિકે બાલિકે નમાનયતિ કશ્ચન સદસ્યગહસુભજિકાં ગંગે ઉદાંબિકાય નમઃ. નમસ્કરોમિ. આ સ્થાનમાં બળિયા દાદા છે, હનુમાન દાદા છે, જે સ્થાનના દેવો છે એને વંદન કરો. હરિ ઓમ દ્રમ ભગંદજામહે સુગંધિ પુષ્ટિવર્ધનમ રૂપાર્ગમેવ વંદનામૃતર્મુખીયમાત્રદાન. નમઃ સંભવાય ચ મયુભવાય ચ નમઃ શંકરાય ચ મયસ્કરાય ચ નમઃ શિવાય ચ જીવતરાય ચ. સ્થાન દેવતાભ્યો નમઃ નમસ્કારં સમર્પયામિ. હવે હાથમાં પુષ્પ ચોખા રાખી અને આપણા ગુરુ મહારાજનું ચિંતન કરીએ. ગુરુ મહારાજની મહાપૂજા તરફ અગ્નિ મધ્યે અતઃ ધ્યાનમ. હરિ ઓમ બૃહસ્પતિ અતિ અદર્જો હરિહજુમદ્વિપાદ કૃતુમ જને ભોજદીદય સવસરત પ્રજા તદ દસમા સુદ્રનંદેહી ચિત્રમ. પ્રત્યક્ષ ગુરુ મહારાજના ચરણમાં પુષ્પાર્પણ કરવામાં આવે. સદગુરુ પરમાત્મને નમઃ. ધ્યાયામિ ચિંતયામિ. ધ્યાનાર્થે પુષ્પાંજલિ સમર્પયામિ. બે દાણા ચોખા રાખી એમનું આવાહન કરીએ. ઓમ આવો દેવા સ ઈમહે વામં પ્રેદવરે આવો દેવા સ આશિખો જિજ્ઞાસો હવામહે. અભિયામિ સ્થાપ્યામિ સુપ્રતિષ્ઠિતા વરદાહ ભવત. હાથમાં પુષ્પ રાખી અને આ તાસની અંદર ચરણ મૂકે એટલે આસન અર્પણ કરવાનો ભાવપૂર્વક વેદ ગો સર્વન્યત ભૂતંત ચ ભાભ્યમ ઉતામ્ર તત્વસે સાનો જદન્ને નાતિરોહતે. એ આ તાસની અંદર મૂકેલો આસનાર્થે પુષ્પાસનમ સમર્પયામિ. હવે એ કળશ છે ને એમને આપી દો બેનને. આવી ધારવાનું. હા આ લઈ લો. હા પછી પેલા ચરણ ગુરુ મહારાજના ચરણ ધોઈ એવો ભાવ છે. આડું લઈ જાય પડે. લઈ લો ને
આવો પહેલો ભાવ પુરુષ સૂક્તના મંત્રથી આપણે ગુરુ મહારાજના ષોડશોપચાર પૂજામાં ચોથો ઉપચાર આવ્યો. ગુરુ બ્રાહ્મણ દેવ આવે એટલે ચરણો ધોવા જોઈએ. તો એ ગુરુ મહારાજના બંને ચરણો આપણે પ્રક્ષાલન કરવાના. બેન તમારે જળ રેડવાનું કહું એટલે ઓમ એતાપાન સે મહિમા દો જાયાઉં ચ ગુરુભ પાદો શિવસ્વા ભૂતાનિ ચરણમાં અર્પણ કરો. સદગુરુ પરમાત્માને નમઃ. પાદ્યો પાદ્યમ સમર્પયામિ. બંને હાથ આગળ કરજો. હસ્તની અંદર જળ અર્પણ કરતા હોય ભાવ ઓમ ત્રિપાદુર્ભવ દૈત પુરુભા પાદો સેહા ભવત પુનઃ તતો વિગ્રહ સદાનંદમે અભે. એમના હાથ દોડાવજો. ભૂર્ભુવસ્વ સદગુરુ પરમાત્માને નમઃ. ચરણ ધોયા પછી હાથ ધો. અસ્તમ અર્ઘમ સમર્પયામિ આચમનમ તો વિરાડ જાત વિરાજવતિ પુરુષ જાતો તિર્ચત વસા ભૂમિમતો પુરઃ આચમન્ય જલમ સમર્પયામિ સ્નાને જલમ સમર્પયામિ. અહીંથી પંચામૃત આપવામાં આવે વારા ફરતી ગિરીશભાઈ. હવે 5 ચમચી ચરણ ઉપર પંચામૃત દૂધ દહીં ઘી મધ અને સાકરનું સ્નાન કરાય છે એટલે એમાં બધું છે જ તે બરોબર. પહેલો ભાવ દૂધનો ઓમ ભય વ્રતવ્યામયો ગતિ ગુભયો દિવ્યંતરિક્ષે ભયો દાહ વૈસ્વતે પ્રતિશ સંતુમયમ ઓમ દધિક્રાવનો અગારી ગંધિષ્ણો રસજ વાજીનો સુરભિનો મુખાત કરત્રણાય ભૂપિતારી ગત ઓમ અપાઘોરસમદ્વૈસદ ઘોષુજ્જે સંત ઘોષમાહિતમ અપાઘોરસજોરસતમો ગૃહણામ્યુતો ભોયામ ગ્રહીતો સિન્દ્રાયત દૃષ્ટં ગૃહણામે ગતેજો નિરીન્દ્રાયત્વારિષ્ઠતમમ. સદગુરુ પરમાત્મને નમઃ. પ્રથમં પયસ્નાनं સમર્પયામિ. દ્વિતીય દધિસ્નાनं સમર્પયામિ. તૃતીયં ઘૃતસ્નાनं સમર્પયામિ. ચતુર્થમ મધુસ્નાनं સમર્પયામિ. પંચમં શર્કરા સ્નાनं સમર્પયામિ. 2 વખત જળ ચડાવવાનું. પેલી વાટકી લઈ લેજો તુષાર મહારાજ. પંચામૃત સ્નાનાંતે શુદ્ધોદક સ્નાनं સમર્પયામિ. શુદ્ધોદક સ્નાનાંતે શુદ્ધાચમને જલમ સમર્પયામિ. પૂર્વ પૂજા માટે ત્યાં પુષ્પ અર્પણ કરવામાં આવે. ઓમ પૂર્વ પૂજનાધિગત પુષ્પાભ્યામ સંપૂજ્ય. ઓમ ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. સદગુરુ પરમાત્મને નમઃ. પૂર્વ પૂજનાર્થે આ પુષ્પ અર્પણ કરી દો ચરણમાં. ગંધ પુષ્પાભ્યામ સંપૂજ્ય. પુષ્પ અર્પણ કર્યા પછી વંદન કરવાના. પૂર્વ પૂજનાર્થે નમસ્કારાન સમર્પયામિ. ચમચી જલ આપો એમને ગિરીશભાઈને એટલે પકડી રાખે. અને પ્રાણ ગુરુરાધન પૂજન કૃતેન સદગુરુ પ્રિયદાન નમઃ. ચરણના અંગૂઠા ઉપર અર્પણ કરી દો. બસ ચમચી વાટકી મૂકી ચડાયેલું ફૂલ પાછું લઈ લો. ગુરુ મહારાજના ચરણમાંથી પાછું લઈ આંખે માથે અડાડી સૂંઘી નીચે જમીન ઉપર મૂકી જમીન ઉપર હાથ ધોઈ નાખવાનું. હસ્તો પ્રક્ષાલ્ય અભિષેકાર્થે હાથ ધોયા પછી લૂછી અને ફરી પુષ્પ આપી અર્પણ કરવાનું. પુનઃ અભિષેકાર્થમ સંપૂજ્ય. અને હવે ઓલા બેન કહેતા અભિષેક હવે કરવાનો છે. આ એટલે જે દ્રવ્ય હવે અભિષેકનો આરંભ કરીએ. અભિષેકના જે દ્રવ્ય છે કેમ કે પેલા એમને આપતા રહેજો ચરણમાં. ચાલો હવે સતત બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. અહીંથી સતત એમનો અભિષેક થાય પુરુષ રૂપ દ્વારા. હરિ ઓમ સહસ્રશી રેખા ગુરુગઃ સહસ્રાક્ષ સહસ્રપાદ સભૂમિદ્ભૂ સર્વદસ્મૃતવાદ્યતિષ્ઠદ સાંગોલમ પુરુષ એવેદઘો સર્વં જદ્ભૂતં જસ્ય ભાવ્યમ ઉતાવ્રતત્વશેષાનો જગન્નેનાધિરોહતિ એતાપાનસ્ય મહિમાતો જ્યાયંશ્ચ ગુરુકઃ પાદોસ્ય વિષભા ભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યાવ્રतं દિવે ત્રિપાદોદ્ભવદૈ પુરુષः પાદોસ્યેહા ભવત પુનઃ તતો વિગ્વન્યગરામત્સાસનાનસનેયભि
ततो विराड जायत विराजो अधिगुरुकः स जातो अत्यरिष्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् जगन्नाथ सर्वभूतः सम्भृतं बृहदाज्यम् पशुस्तौ चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च जे तस्मात् जगन्नाथ सर्वभूतरचः सामान्य जुगनिरे छन्दाघोषे जगनिरे तस्मात् द्यजु तस्मात् दजायत तस्मादस्मा अजायन्त देकेजो भयादतः गावो जगनिरे तस्मात् जाता अजावयः तञ्जग्नन् बर्हिः विभोक्षन् पुरुषन् जातमग्रतः दैन देवा अयजन्त साध्यारे कयच्च जे यत्पुरुषन् व्यददुः कतिधाभ्य कल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरोपादा उचेत् ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरोदस्य वैश्यः पद्भ्याङ्गो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षघोषेष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रा तथा लोकाः अकल्पयन् जत्पुरुषेण विघादेवाग्नमतन्वत वसन्तो स्यासीदाज्यङ्घ्रि मयिद्मः शरद्धविः सप्ताशासन् परिधयश्रीः सप्तसमिदः कृताः देवा जगन्नन्दन्वानाय वजनन् पुरुषं पशुम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धत्मानि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः પુરુષ સૂક્તથી કર્યું. હવે ઉત્તર નારાયણ સૂક્ત દ્વારા પણ અભિષેક ચાલુ રહેશે. ઓમ અદ્ભ્યઃ સમૃદ્ધઃ પૃથિવ્યૈરસાશ્ચ વિશ્વકર્પણઃ समवर्तताग्रे दस्य दुष्टा विदधरूपमेति मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतम् पुरुखं महान्तमादित्यवर्णन्दमसः परस्तात् तमेव विदितवादि मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापति शरदि गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्तुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आदपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये रुचं राम्यञ्जनयन्तो देवा अग्रेस्तद्ब्रुवन् जस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसे श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च गतिन्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं स्तन्निखाणमं हैखाण सर्वलो कं हैखाणः अथ रुद्र सूक्तम उत्तर नारायण सूक्त पूर्ण थયું. रुद्र सूक्त थी આપણે હવે પાછા અભિષેક કરીએ. ઓમ ભુઃ ઓમ ભુવઃ ઓમ સ્વઃ ઓમ નમસ્તે રુદ્રમન્યવૌતો તૈખવે નમઃ બાહુભ્યાमुदते નમઃ જાતેन्द्रशिवातनूरघोरा पापकाशिनी दयानस्तनवासन्तमया विरिषन्ता ऋजाकशिः यामि भुङ्गिरिषा तासे विभगतवे शिवाङ्गिरिदतां कुरुमाहि कूषिः पुरुखं जगदा शिवेन वचसा त्वा गिरिच्छाच्छावदामसि यथा नः सर्वमि जगदयस्मघोषुमना असत अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देभ्यो विभग अहिंस सर्वाञ्जं भयं सर्वांश झातु धान्यो धराजिः पराशुभ असोजस्ताम्रो अरुणौ तवृहो सुमङ्गलः जय जैन भूरुद्रा अभितो दिक्षुषिताः सहस्रशो वैखाग्गुहेण ईमहे असोजोपसर्वति नीलग्रीभो विलोहितः उदय
गोपा अजने सन्नद्रसन्मुदाजः सदृष्टोडयादिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुखे अथो जयस्य सतवानो हन्तेभ्यो करं नमः प्रमुच धन्वनसो भयो राज्ञो जाम्ब जासते अस्तैकवः पराता भगवोवम विजयन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो गाढवाव उत अनेसन्नस्यायि भवा भूर्शनि गङ्गदे जाते जीर्णे दुष्टमस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् स्वतस्वमयक्ष्मया परिभुज परिदे धन्वनो हि निरस्माण्यन्तु विश्वतः अतो दैवोदस्तवारे यस्मिन् देहि धम्म अवगम्य धनुष्वको सहस्राक्षसते बुधे निषिद्धसन्ध्यानामुपासिनो नः सुमना भव नमस्त आयुधायानाथताय कृष्णवे उभाभ्यां मुरते नमो बाहुभ्यां नवधन्वने मानो महन्तमुदमानो अर्भकं मानौक्षन् तमुदमानौक्षितं मानो पदेहि इतरमोर्वादरं मानः प्रियास्तम्भो रुद्ररीरिकः मानस्तो वेदनये मान आयुषि मानो भोगमानो अस्मे पुरीरिकः मानो वीरानुद्रभामिनो बधिरग्मन्तः सदमितवाहवामहे ॐ नमो हिरण्यवाहवे सेनान्येदिसञ्जपदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो सपिञ्जराय विखेमते पतीनां पतये नमो नमो वृक्षाय व्याधिनेनां पतये नमो नमो हजगते जगदां पतये नमो नमो रोहिताय सपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वादिष्कताय गधीनां पतये नमः नमः कृष्णाय तया धावते शतदां पतये नमो नमो सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायुनां पतये नमो नमो निघङ्गिण इकुतिमते तस्कराणां पतये नमो नमो शिकायभ्यो जिघाघुषभ्यो घुषतां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तञ्जरभ्यो वृन्दानां पतये नमो नमो कृष्णे गिरिगिरिचराय कुलुञ्जानां पतये नमो 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 गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमो ग्रक्षेभ्यो ग्रक्षपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमः नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यो नमो नमो रथेभ्यो अरथेभ्यो नमो नमो शत्रुभ्यो संग्रहीतृभ्यो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्पाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च वितुकेशाय च नमः सहस्राक्षाय शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मे दुष्टमाय च भूधिमते च नमो कृष्णे खविजायुधेने च नमः स्वायुधाय सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वैशन्ताय च नमः गोप्याय चावर्त्याय च नमो विज्ञाय च नमः तप्याय च नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमो वर्ख्याय चावर्ख्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः संगवे च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो ग्रेवधाय च दुरेवधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यः हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमो सपिञ्जराय द्विधीमतेनां पथीनां पतये नमो नमो श्रीकायभ्यो जिघासद्भ्यो शतां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तञ्जरद्भ्यो विकृन्दानां पतये नमो नमो उष्णे गिरिचराय कुरुञ्जानां पतये नमो नमो इपुमध्यो तन्वायेभ्यो नमः तन्वानिभ्यः प्रतिधानेभ्यो नमः सद्भ्यो नमो नमो विष्णुभ्यो नमो सौपद्यो जागृभ्यो नमो नमो वात्याय च रेघ्नाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च नमः सोमराय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च ऋणाय च नमः संगवे च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो ग्रेवधाय च दुरेवधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यः हरिकेशेभ्यः
ओम नमः सं नमस्ताराय नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः पार्जाय च वर्जाय च नमः प्रत्तरणाय च उत्तरणाय च नमः तीर्थ्याय च गुल्याय च नमः संख्याय च भैन्याय च नमः सिकद्याय च प्रवज्जाय च नमः गो शिलाय च क्षयज्ञाय च नमः कपर्दिने च वित्तवेशाय च नमः सहस्राक्षाय च धनवने च नमो गिरिशयाय च श्रीविष्टाय च नमो मी दुष्टमाय च घुमते च नमो रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्खीयसे च नमो वृद्धाय च वृद्धे च नमो उग्राय च प्रथमाय च नमः सवे च जिराय च नमः शीघ्याय च सिद्ध्याय च नमो उर्भ्याय च वसवन्याय च नमो नादेयाय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च भगल्भाय च नमः जगन्याय च बुधन्याय च नमः शोभ्याय च परिसृज्याय च नमो जाम्याय च क्षम्याय च नमः श्लोक्याय च वसन्याय च नमो ऊर्ध्याय च खल्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिसवाय च नमः सुगैनाय च शुद्धाय च नमः शूराय च भेदिने च नमो बिल्विने च कवचने च नमो वर्मिने च वर्धने च नमः श्रुताय च श्रुतधनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो दृष्णवे च प्रमोषाय च नमो निगंगिने च बुद्धिमताय च नमो दिष्णे कवे च आयुधने च नमो स्वायुधाय सुतन्वने च नमः श्रुत्याय च बुद्ध्याय च नमो गात्याय नित्याय च नमो गुल्याय सरस्याय नमो छन्दाय च नमो गोप्याय च औड्याय मेध्याय विद्याय च मध्याय च विज्ञाय च नमो द्राभे अंधसस्पते दर्जनीलोहिता समजानामेका कुसुमना भीमो किंजनामथ इमा रुद्रादवसे कवतिने क्षयक्रीडाय परभराय ममति जता समसतिपते चतुर्पदे विश्वपृष्ठं ग्राम्य अस्मिन्नातुरम् जाति शिवातनो शिव स्वाहा वेग शिवार्थ वेग जीतयानो नृजीवसे परिनो रुद्रसे जरणतुपद्वे गजतुर्मतरे घायवस्थिराम भवद्व्यतनो भ मीढ वस्तु गायतनयाय मृड मी दुष्टम शिवतम शिवो नःसुमना भव नमस्ते आयुधाय नत्ताभ्याम त्रिभाभ्याम तन्वने ओम मारिनो रुद्रसे जरणतुपद्वे गजतुर्मतरे घायवस्थिराम भवद्व्यतनो भ मी ध्वस्ततनयाय मृड मी दुष्टम शिवतम शिवो नःसुमना भव परमे वृक्षमायुर्नायुधं निधाय कुम्भसानातरं विनाकं बिभ्रदावहि विकीर्तिद्रविरोध नमस्ते अस्तु भगवदास्ते सहस्रभूयते नमस्सुमन्ताः सहस्राणि सहस्रशोभावं सदासामीशानो भगवः पराचीनामकाकृते असंख्याता सहस्राञ्जलिरुदारिभूम्यां मदेकाकुसहस्रयोजने धनवान्तर्मसे अस्मिन् भर्जवन्तरक्षे भवादिदेकाकुसहस्रयोजने धनवान्तर्मसे जे वृक्षे कुशपिंजरा नीलग्रीवृता देकाकुसहस्रयोजने धनवान्तर्मसे जे भूतानां अधिपत विशिखासकपर्दिन देकाकुसहस्रयोजने धनवान्तर्मसे जे पदां पते रक्षायुधायुध देकाकुसहस्रयोजने धनवान्तर्मसे जे पदां पते रक्षायुधायुध देकाकुसहस्रयोजने धनवान्तर्मसे जेन्नेको जे तीर्थानि प्रचलन्ति देकास्तानि खंगिना देकाकुसहस्रयोजने धनवान्तर्मसे ओम जयन्नेको विध्यन्पाददेकुजनां देकाकुसहस्रयोजने धनवान्तर्मसे जप एतावन्तश्च भूया घोषश्च दिशो रुद्रावीतस्थिरे देखाघोषहस्रयो जनेव तन्वानि तन्मसे अमृताभिषेकोष्टो अमृत થઈ જાય હવે શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરાવી પાત્ર પછી લઈ લેજો ओम नमो सूर्यभ्यो जय देवी जय कांबर्घमिगवहदेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणां दश व्रती दशोति चेत् दशोद्वाहादेभ्यो नमो अस्तु ते नो वन्तु ते नो मृडयन्तु ते जन्दिग्मो जच्चनो दृष्टितमेघाञ्जघ्ने तद्मः नमो सूर्यभ्यो जय देवी जय कांबर्घमिगवहदेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणां दश व्रती चेत् दशोति चेत् दशोद्वाह तेभ्यो नमो अस्तु ते नो वन्तु ते नो मृडयन्तु ते जन्दिग्मो जच्चनो दृष्टितमेघाञ्जघ्ने तद्मः एनाથી नमो सूर्यभ्यो जय पृथिव्यां जय कामन्नमेघवः तेभ्यो दश प्राचीर् दश दक्षिणा दश प्रतीचीर् दशोदीचीर् दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु ते नो वन्तु ते नो मृडयन्तु ते जन्दिग्मो जश्चनो देष्टितमेघान् जम्मे दधमः હવે પાત્ર પહેલા ત્યાંથી લઈ લો એટલે પગને સ્વચ્છ કરી શકે ચરણને ગુરુ મહારાજના હા એ લઈ લો અત્યારે ત્યાંથી એટલે એમને પછી આ નેપકિનથી હા એકદમ સ્વચ્છ કરજો ભીનો એક ચરણ ભીના ન રહેવા ગુરુ મહારાજ પછી પાંખડી એમની છે ચરણ બાબુ પાઈ ત્યાં મૂકી દેવાનું
હવે ધીમે ધીમે ના ચાલો, અત્યારનો દિવસ. બોલો સદગુરુ મહારાજ કી. સાયલા સુધી દવા પહોંચવો છે ને, હું જગ્યા ત્યાં છે ને મને આ એટલે મને ક્યાંથી ક્યાં આવ્યો સોદામણા. હા, સાયલા 10 કિલોમીટર ડાબા છે. બોલો સદગુરુ મહારાજ કી જય. સુખરામ બાબાની જય. કટુકનાથ મહારાજ કી. કોદરિયા હનુમાનજી મહારાજ કી જય. સત્સદાનંદ ધર્મ કી જય. કળિયા દેવ કી. કોદરિયા હનુમાનજી મહારાજ કી. गिरनारी महाराज की जय. अपने अपने माता पिता की जय. नमः पार्वती भजे हर हर महादेव. शुद्धबाल सर्वशुद्धबालो मणिवारस्तास्मिनः सेतः सेताक्षो ऋणस्थैर्य पशुपतय कर्णाजामावृता रुद्रान भूरूपाः वाजन्याः. હવે એ ચરણામૃત આપણે કહીએ ને એ આ ચરણામૃત. હા, ગુરુ મહારાજના જે ચરણ ધોઈએ, ઠાકરજીના ચરણ ધોઈએ અને એ શુદ્ધ જળ હોય એ ચરણામૃત કહી શકાય. એટલે જેને જેને આ વ્યવસ્થા સેવક સમુદાય દ્વારા એવું કરવામાં આવી, અભિષેક તો થયો પણ આ ચરણામૃત દ્વારા દરેકે આજે લઈ ગુરુની પ્રસાદી માની અને એને ગ્રહણ કરવાની. એને એક પાત્રમાં કળશમાં, હા, અથવા હવે શુદ્ધ કરી દો આપણે ગિરીશભાઈ. એ પહેલા તો તમે થોડુંક આ ગિરીશભાઈ બે માણસ દઈ દીધું પાછા સૌથી પહેલા થોડુંક કાઢી. હા, વાંધો નહીં, લઈ જાઓ. ચાર્જિંગ તો આવી લંબાવવાની વાત છે. મારું ખજૂર પડશે? ના ના, એ પેલું પડ્યું પાછળ ગોલ્ડ કલરનું ક્યાં પાછળ લગાવેલું પંખો લગાવ્યો છે. પંખો લગાવ્યો ને બીજો વાયર નથી. આપણો જે હૃદયનો ભાવ ગુરુ કે અમે તો આપને શું આપી શકીએ, પણ જે હૃદયનો ભાવ છે એ મહત્વ. ભાવે ન વિદ્યતે દેવા તસ્માત ભાવો હિ કારણમ. ओम सुजातो ज्योतिकाश सर्ववरूधमा सदस्वः वासो अग्नि विश्वरूप भूषम्य स्वभावसो अपतो वस्त्रोपि वस्त्रम्. सुजातो ज्योतिकाश सर्वोत्तमा सदस्वभासो अग्नि स्वरूप भूषम्य स्वभावसो वस्त्र स्वरूप આપી દો. આપી દો વસ્ત્ર સ્વરૂપે. આ બધું એમને વસ્ત્ર એમને સ્પર્શ કરે બરાબર. સાઈડ માં મૂકી દે. ગુરુ માર્ગ આપી દો. ચરણ માં અર્પણ કરજો. વસ્ત્રોપી વસ્ત્રમ સમર્પયામિ.
બસ હવે બે ઊભા થઈ ગયા પછી એ મસ્ત સાઈડમાં મૂકી દો. જો ભાઈ ગિરીશભાઈ બંને જણા ઊભા થઈ જાઓ. ત્યાંથી પહેલા ગુરુના ચરણમાં અંગૂઠો જમણા પગનું, અહીંયા ચંદનનો તિલક, પછી ગુરુ મહારાજના હાથ જમણા હાથે તિલક. તમારે દરેક જગ્યાએ ચંદન જ કરવાનું છે, જેમાં તમારે કુમકુમ કરવાનું, પણ શરૂઆત ચરણથી થાય ને. હા, પાકડીને અંગૂઠાને તિલક કરો અને પછી એમના કપાળની અંદર ગુરુ મહારાજ ઓમ સુરક્ષા અહમક્ષિભ્યામ ભૂયા સખો સુવર્જા મુખેન સુશ્રુતકર્ણાભ્યામ ભૂયાસમ ઓમ ત્વાં ગંધર્વા અઘનસ્ત્વાં ઇન્દ્રસ્વાં બૃહસ્પતિઃ ત્વામોઘધિ સોમો રાજા. અસ્તની અંદર કરાવો. ગંધમ સમર્પયામિ બંને હાથમાં, એટલે છે પાંચ તિલક. હા, ગંધમ વિલેપયામિ. પછી અક્ષત એટલે ચોખા, જ્યાં જ્યાં તિલક કર્યા ત્યાં ત્યાં ચોખા અર્પણ કરો. અક્ષન્નમી મદંતયવ પ્રિયા અદુખત અસ્તોખત સ્વભાનવો વિપ્રાન અભિસ્તયા મતિ જોદાન વિન્દ્રતે હરિ અક્ષતાન સમર્પયામિ. હવે ત્યાં પુષ્પની માળા અને રુદ્રાક્ષની માળા ઓમ શિવ મહાશિવંતિકા બકુલ ચંપક પાટલાબ્જે પુન્નાગજાતિ કર વીર રસાલ પુષ્પૈ બિલ્વ પ્રવાલ તુલસી દલમાલતિ વિસ્ત્વાં પૂજયામિ જગદી સ્વર મે પ્રસિદ્ધ. બોલો સદગુરુ મહારાજ કી. કેવું કહેવાય, ગુરુ મહારાજ આપણને માળા પહેરાવે, પણ આજે આપણને બધાને એવું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું કે આપણે એમને માળા અર્પણ. બાકી તો ગુરુજીના નામની હો માળા છે માળા. હા, આવું ચરણમાં પુષ્પ અર્પણ કરીએ. પુષ્પાંજલિ સમર્પયામિ. અને એક પુષ્પ અબીલ ગુલાલ વાળું શાસ્ત્રીજી કરી એમના ચરણમાં જ અર્પણ કરાવજો. ઓમ હિરિ ભોગે હે પદે વિવાહું જાયા હેતિમ પરિવાદમાન સગનો વિશ્વાવયુનાનિ વિદ્વાન ઓમાન તોમા ઘુષર પરિવાદો વિશ્વતઃ ઓ કાલો પુષ્પાણિ સમર્પયામિ. સદગુરુ દેવ કી જય. હવે અહીંયા ગુરુ મહારાજને ધૂપ દીપ નૈવેદ્યનું દાન ઉભા જઈને કરી. ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहु राजन्यः क्रतः ऊरुर्दशविद्वैश्यः वैभ्याङ्गुशुद्रुवजायत. सद्गुरु परमात्मने नमः. वस्त्रोपस्त्रं समर्पयामि, नूतनकारं समर्पयामि, गन्धमक्षतां पुष्पं सौभाग्यं द्रव्यं समर्पयामि, धूपम् आग्रापयामि, दीपं दर्शयामि. बस હવે ત્યાં અગરમ ભાગે પુનઃ અનુકૂળતા પ્રમાણે અગરબત્તી આવે છે અને એમને નૈવેદ્ય પ્રત્યક્ષ છે તે
ओम नाभ्यासिदंतर्जुभूषिष्णु द्योः समर्पदाभ्यां भूमिदिशः सुप्रार्था लोकार अगलवेन्न सद्गुरु परमात्मने नमः। थोड़ा थोड़ा पाठ करिए। हाँ। प्राणाय स्वाहा, कानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। आपने अनुकूलता प्रमाणे बोलो सद्गुरु देव की जय। नैवेद्यम निवेदयामि હવે તો ત્યાં ભાઈ સોપારી ફળ અને ओम जगतं जगपरादानं जगपूतं जास दक्षिणाः जगतं जगपरादानं जगपूतं जास दक्षिणाः तद्गणैर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे गुणो दधत भुगिफलताम्बूलं फलं दक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयेत અને આમ જો આમ તો ગિરીશભાઈ પરિક્રમા કરવી પડે અભાવે બેઠા બેઠા કરી લો સપ્તાસ્યાસન પરિદય શ્રી સપ્ત સમિદક્રતાઃ દેવાય તદ્નંદંવાના પુરોગમ વસુમા પ્રદક્ષિણામ સમર્પયામિ। હવે છેલ્લે આ 16 ઉપચારની પૂજામાં ક્રમ રહ્યો હોય છે પ્રાર્થના છે। શું કરીએ પ્રાર્થના તો બધું જાણે જ છે ગુરુ મહારાજ પણ પ્રાર્થના એ કરીએ કે હે ગુરુ મહારાજ આપની કૃપાથી અજ્ઞાનતાઓ તો દૂર થઈ છે જ્ઞાન અને જીવનમાં એવી કૃપા કરજો પાછા અજ્ઞાનતા તરફ ન જઈએ પણ આ જે જ્ઞાન તરફ છે ને જ્ઞાન તરફ જઈએ આપના બતાવેલા સદમાર્ગે અમે ચાલીએ। આવનારી પેઢીઓ પણ આ સદગુરુની સંસ્કૃતિની આ વારસો અમારા પરિવારમાં પણ અને આ ગુરુ ભાઈઓમાં પણ એ વારસો જળવાઈ રહે આપની અનન્ય કૃપા વરસતી જ રહે બસ એ જ આપના ચરણોમાં ગુરુ પૂર્ણિમાની રીતે પ્રાર્થના। નમો ગુરુભ્યો ગુરુપાદુકાભ્યો નમઃ પરેભ્ય परपादुकाभ्य आचार्य सिद्धे स्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मी पतिपादुकाभ्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। બે કાન પકડી ગુરુ મહારાજને જે કંઈ અમને જ્ઞાન દ્રવ્ય શ્રદ્ધા ભાવ અને શક્તિ અને સમય મળ્યો આપની પૂજા કરી છે છતાં પણ અમે બધા અપૂર્ણ છીએ આપ પૂર્ણ છો તો હે સદગુરુ મહારાજ અમારી આ પૂજાનો સ્વીકાર કરજો ભૂલ ચૂક સમય થઈ હોય તેને ક્ષમા આપજો પણ પૂજનનો સ્વીકાર અને આપની કૃપા દ્રષ્ટિ સદૈવ માટે આ પરિવાર ઉપર ક્ષમાયના પ્રાર્થના સર્વ્યામિ ચમચી જલ પકડાવી લીધું જલમાદાય કાળ શ્રદ્ધા દ્વારા પૂજન રાખેનો વિશેષ પૂજન રાખેનો સદગુરુ પ્રિયદાન નમઃ બોલો સદગુરુ મહારાજ કી જય।
ધને નમઃ. હવે ત્યાં ગિરીશભાઈ એમને સાલ ગુરુ મહારાજ પછી હવે અહીંયા આ મુખ્ય પૂજા આપણી પૂર્ણ થઈ છે. હવે ગુરુ પરિવાર તરફથી જે શિષ્ય સમુદાય છે અહીંથી ક્રમશઃ પુરુષ સૂક્ત વગેરે સૂક્તોના જપ થશે. ગુરુ મહારાજના મંત્રો ભણાશે. ક્રમશઃ સમય ખૂબ છે. આપણે આરતી જે છે સદગુરુ મહારાજની 10 વાગે કરવાની છે. 9:30 જેવું થયું છે. ખૂબ જ શાંતિ આપણે રાખી છે અને અભિલાષા અને જય ગુરુદેવ બોલો, જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ બોલો, જય ગુરુદેવ. સુખદેવ બાબાની જય. શ્રી બટુકદેવ મહારાજની જય. હલો, સ્વયંસેવક આપણે આરતીના દીપક પ્રગટાવી રાખજો. કોઈ ઉતાવળ ના કરશો, શાંતિથી